그 배신자 새끼를 어떻게 하는 게 좋겠나? 당장 잡아와가지고 청와대 뒷마당 무궁화 퇴비로 쓰시라. 제가 미국 가서 조용히 해결하겠습니다. 어머니는 내놓고 가깝게 용서 빌어. 내가 이걸 왜 널 줬을까? 각하는 이 인자 살려두질 않아. 박부장 어떻게 할 거야? 제가 가까이 옆을 지키겠습니다. 임자 옆에는 내가 있잖아. 임자 하고 싶은 대로 해. 아마 찾지 못할 겁니다. 가까, 제가 어떻게 하기를 원하십니까? 지금 나 협박해? 너도 나처럼 똑같이 당한다 너. 각하가 곽 실장만 부르셨답니다. 네 친구도 죽인 새끼야. 내가 뭘 믿고 옆에 들어? 각하, 정치를 좀 대국적으로 하십시오. 넌 꿈이 뭐냐? 난 그냥 만화가 그리고 싶어. 월 수입이 50던데 가장으로서 체면이 말이 아니구만. 야, 이거 봤어? 혹시 아빠가 만화 올린 거 봤어? 친구들이랑 같이 봤는데 개 재미없대. 어머니 집 한 채 사드리고 중형차 한 대 사드리고. 내가 기안84보다 못한 게 뭐야? 아빠도 아빠 얘기를 그려봐. 솔직하게. 얘기하면 대한민국 다 뒤집어진다. 니들 뭘 알아? 나 무서운 놈이야, 이씨. 내가 누군지 제대로 보여주겠어. 이 다음에 내가 어떻게 했더라? 아직 죽지 않았어. 딴생처럼 일등 찍어 웹툰 데려달라니 미친 거 아니야? 술 마시다가 잘못 걸린 거야. 체포해! 은퇴한 지 15년 넘었다. 국정은 야, 누가 사무실에 담배 피냐? 이 썩은 네. 김 작가 덕분에 내가 스타 됐어. 댓글만 2만 개야. 다 욕이야, 씨. I'm Sonic. I'm here to protect my friends. Pew, 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 pew. Good morning, my rural chum. I'm going to give you 5 seconds to tell me where it is. Wait, don't hurt him. Awesome. supersonic. The government wants to dissect you and arrest me. We gotta lay low. Let me show you how it's done. I'm coming for you. That was an illegal act, by the way. I feel just like Vin Diesel. It's all about family, Tom. Now you've done it. I'm sure no one noticed that giant blue explosion, right? You think you can get away from me? Aw, this one is cute. You've got car insurance, right? Why would you throw your life away for this silly little alien? He was my friend. I was not expecting that. Good times. There's this voice. Voice? What does that mean? Head for
taking the building! A wrong demands to be righted. Arendelle is not safe. The truth must be found. Be careful. For Arendelle. The spirits will challenge you every step of the way. Anna! The giants, they're huge. I believe in you, Elsa. More than anyone or anything. I won't let anything happen to her. The goal is to find the voice, find the truth, and get us home. In honor. Arendelle did not fall. I'm working on a novel. It is a story of my life and my sister's. Make it short and spicy. And if the main character is a girl, make sure she's married by the end. Ow, Joe! I intend to make my own way in the world. No one makes their own way, least of all a woman. You'll need to marry well. You are not married, aren't you? Well, that's because I'm rich. Amy, you're the only sane member of your troublemaking family. I want to be great or nothing. Beth is a shy girl. I wish just to have us all to be together. Beth is perfect. My girls have a way of getting into mischief. Well, so do I. And Meg? Thank you, Aunt March. Oh! I want a home and a family. Don't leave. You'll be bored of him in 2 years, and we will be interesting forever. Just because my dreams are different than yours doesn't mean they're unimportant. Jill, would you like to dance with me? I can't because I scorched my dress. And Meg told me to keep still so no one would see it. I have an idea of how we can manage. I have Teddy. loved you ever since I've known you, Joe. I couldn't help it. It would be a disaster if we It married. wouldn't be a okay? disaster. We'd be miserable. Joe, I'd be a perfect saint. I can't. A new play written by Miss Jo Marsh. Women, they have minds and they have souls as well as just hearts. And they've got ambition and they've got talent as well as just beauty. And I'm so sick of people saying that love is just all a woman is fit for. I'm so sick of it. Where'd you get the money? Well, I only sold what was my own. You're one Like beauty. a boy. G급 속도 자랑하는 초음속 히어로 슈퍼소닉. 하지만 현실은 꿀잼 선사하는 허당 캐릭터. I'm okay. 음흉한 속셈지는 지니어스한 악당을 저지하기 위해 고나리질 만렙. 경찰 인간 친구 톰과 힘을 합체. Sonic, you got the super speed, but you gotta learn how to control it. 진짜 게임은 이제부터 시작. 태양계 부수고 안드로메다 횡단할 기세인 이들의 빨간불 없는 질주를 지금 바로 만나보실까요? 안녕하세요, 여러분의 영화 큐레이터 오성진입니다. 제가 오늘 소개해드릴 작품은 16비트 게임기 세상 찍고 나온 캐릭터 소닉의 첫 실사화 영화인데요. 동년배들은 다 아는 전광석화 같은 내 친구, 영화 슈퍼소닉. 지금 바로 전력 질주해보시죠. Sonic, someone could have seen you. No one saw me. I'm too fast. 수수께끼 같은 의문의 집단에게 쫓기다 자신을 돌봐주던 올빼미의 도움으로 지구에 무사히 불시착하게 된 남다른 고슴도치 소닉. Goodbye, Sonic. 빠른 달리기 실력으로 인간의 눈에 띄지 않게 생활한 지도 언 10년.
Please, 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 please. Yes, Keanu! You are a national treasure. 소닉은 어느새 인간보다 더 인간 같은 혼자 놀기 달인의 경지에 올랐는데요. And exactly who you want at the plate with the game on the line, Sonic! 급기야 세계 최초 솔로 야구까지 도전. 눈물 없이 보기 아까운 감동의 원맨쇼 스포츠 영화가 개봉하는가 싶었으나 Sure! Yes, 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 yes! I did it! I really am alone. All alone. Forever. 한순간의 실수로 소닉의 몸 안에 내재돼 있던 대규모 에너지가 방출. 재난 영화로 장르가 급선회됩니다. I'm sure no one noticed that giant blue explosion, right? 이러한 이상 현상에 긴급 회의를 소집한 미 정부 기관은 사건 조사를 위해 미치광이 혹은 천재라 불리는 닥터 로보트닉을 소환하게 되는데요. Are you in charge here? Yes, I am. I'm in charge. 자의식 과잉인지 아니면 그냥 돌 플러스 아이인지 모를 그의 요란스러운 등장. 한편 같은 시각 악당 로보트닉의 드론 부대가 턱 밑까지 추격해왔음을 알게 된 소닉은 급히 몸을 숨기던 중 도넛 처돌이인 착한 경찰관 톰의 집까지 숨어들게 됩니다. 이런 사실을 전혀 모르고 있던 집주인 톰은 말썽꾸러기 너구리를 잡으려다 졸지에 파란색 외계 생명체 소닉을 포획하게 되고 얼마 안 가 고슴도치의 불쌍한 사연에 감정이입하는데요. I need your help. Please. It's life or death. 그때 마침 닥터 로보트닉이 경찰 톰의 집에 타닿고 소닉은 일촉즉발 미친 과학자에게 붙잡혀 실험체가 될 상황에 놓입니다. I'm going to give you 5 seconds to tell me where it is. 뛰는 소닉 위에 나는 톰의 탈우주급 인성으로 졸지에 도망자 신세가 된 두 친구. I'd like you to take me to San Francisco so I can get back my rings and use them to go to the Mushroom Planet. 그런데 날벼락 같은 오늘의 사건에 갑자기 합리적 원망이 드는 경찰 톰. This is the worst possible time for me to get myself into trouble, okay? I'm totally cool saying goodbye now. 하지만 황소고집 소닉의 짠내 폭발 고백에 결국 착한 인간 친구 톰이 마음을 돌리죠. 이 여운 그대로 샌프란시스코에 당도하면 좋으련만 이들의 시선 끄는 힙플레이스. 이제 지구를 떠날 일만 남은 소닉은 아쉬운 마음에 톰을 설득. 인생 막차를 탄 것처럼 흥겹게 놀아제끼는데요. 그러나 꼭 이럴 때 낄끼빠빠 못하는 나쁜 친구들이 등판하고 키아누 리브스의 외계인 1호 팬으로서 소닉이 대머리 참교육에 나서지만 결국 피를 보는 건 친구 잘못 만난 톰. 이에 복수를 위해 소닉이 초사이언 모드를 가동. 엑스맨 퀵실버 선배님의 초고속 카메라 버전 싸움 스킬을 발휘. 무사히 현장을 빠져나갑니다. 한편 소닉의 에너지 원천을 빼앗아 세계 정복을 꿈꾸는 닥터 로보트닉. 이제야 겨우 소닉의 뒷덜미를 붙잡고 드론인지 자동차인지 모를 끔찍한 혼종 기계를 이용 공격을 퍼붓는데요. 러시아 인형 마트로시카에서 아이디어를 얻은 것인지 끊임없이 자가 분열하더니 에게 귀여운 미니 드론. Oh, this one is cute. Let's keep him. 누가 나 작다고 무시했어. 절단 기능 옵션으로 강제 뚜껑 개방. 과연 초고속 외계 고슴도치 소닉은 인간 소울메이트 톰과 위기를 탈출하고 무사히 버섯별로 도망갈 수 있을까요? 전설의 게임 캐릭터 소닉을 실사화해 제작 단계부터 비상한 관심을 받은 이 영화는 90년대 2D 도트 그래픽 게임 속 캐릭터와 배경을 완벽 구형, 게임 원작 영화 역대 최고 오프닝 스코어를 갈아치웠는데요. 또한 외로운 행성 떠돌이답게 혼잣말 대잔치하는 소닉의 특성을 살려 매력적인 수다 스피드스터 캐릭터로 생명력을 불어넣었습니다. 사실 예쁘고 사랑스럽고 혼자 다하는 세젤기 소닉에게도 숨겨둔 흑역사가 있었으니 The hard way it is. Go fast. 지난해 4월 공개된 예고편에서 지나치게 인간적인 비율로 전 세계 팬들의 원성을 산 뒤 전신 성형을 감해 지금의 만족도 높은 캐릭터가 탄생됐다는 사실 알고 계시나요? You're saving my life. 최고 속도 미지수 소닉을 담아낸 이번 영화 슈퍼소닉은 그 의미가 초음속을 뜻할 만큼 서울과 부산을 16분 만에 주파할 정도인
소닉의 본투비 질주 본능을 잘 구현해냈는데요. 여기서 흥미로운 점은 속도하면 빠질 수 없는 영화 분노의 질주 제작진이 소닉 실사화에 참여, 최신작 분노의 질주 폭스앤쇼를 깨알 패러디했다는 것이죠. I feel just like Vin Diesel. It's all about family, Tom. 그러나 단연 미친 존재감으로 눈에 띈 건 일명 에그맨으로 돌아온 닥터 로보트닉 역의 배우 짐 캐리. Now you've done it. 고무 찰흙 같은 표정 연기는 물론 근본 없는 댄스 실력으로 그가 영화의 웃음을 하드 캐리했습니다. 뿐만 아니라 원작 팬들을 추억으로 잠수시키는 영화 속 이스터 에그를 살펴보자면 오프닝에 나오는 파라마운트사 로고가 별 대신 소닉 게임 특유의 링으로 감성 터치. This is Green Hills, the greatest place on earth. 게임의 주 무대였던 그린힐 존, 드래곤 로드 등이 작품의 주요 배경으로 등장. 그 시절 꼬꼬마들은 발전된 기술에 격세지감을 느낄 수밖에 없었습니다. 어른들도 입덕, 웃겨서 고통받는 수다 블록버스터 실사화 애니 슈퍼소닉은 BTV에서 지금 바로 감상하실 수 있습니다. 안녕하세요. 영화 전문 기자 주성철입니다. 오늘의 빅스타에서는 영화 히트맨의 배우 이희경 씨와 함께합니다. 네, 안녕하세요. BTV 시청자 여러분. 네, 이렇게 또 히트맨으로 여러분들께 인사를 하게 되었는데요. 요즘에 또 웃기죠. 네, 웃기는 배우로 열심히 하고 있는 배우 이희경입니다. 아, 이 소리가 여기서 이렇게 나는 거였구나. 나라를 빛내고 싶지 않나? 국정원 에이스 암살 요원 준. 나랑 같이 가야겠다. 그는 웹툰 작가가 되기 위해 혹시 임무 중에 죽게 되면 영정사진 이걸로 해. 분명은 알 수 없는 거니까. 작전 중 바다에 빠져 비밀 조직을 탈출합니다. 이후에 꿈에 그리던 만화가가 됐지만 현실은 조회수 만년 꼴찌 악플 세례뿐. 이런 건 분리수거도 안 돼. 무슨 쓰레기를 들고 앉아. 그러다가 괴로워하던 그는 술김에 그리지 말아야 할 국가 1급 기밀을 그려버리고 마는데요. 뭐야? 국정원의 마지막 암살 요원 철과 요원들은 준을 체포하기 위해 파란이 됩니다. 웹툰 때문에 국정원과 테러리스트의 더블 타겟이 된 준. 그의 앞날은 과연 어떻게 될까요? 영화 히트맨입니다. 전직 암살 요원이 웹툰 작가가 되었다라고 하는 이 흥미로운 설정에다가 또 만화적인 상상력을 더한 영화 히트맨은 올 초 극장가에서 관객들에게 유쾌한 코미디 영화로 많은 사랑을 받았죠. 야, 이거 파상화. 자기 방편 에이스. 이 작품에서 특히 이경 배우는 국정원 비밀 프로젝트 방패연의 막내 암살 요원 철로 다채로운 매력을 선보이셨는데요. 미리 미안하다. 뭐가 미안해? 왜 때려요? 아빠 왜 때려? 왜 때려, 이 새끼야? 나 멋있어, 진짜. 이 영화의 캐스팅 과정 자체가 좀 특별하다는 얘기를 들었는데요. 어떤 사연이 있었나요? 제가 알기로는 이제 감독님께 연락이 와서 감독님께서 저희 전작인 와이키키를 보시고 이제 연락을 하셨는데 만나고 보니까 제가 예전에 독립영화 아기와나라고 했던 것부터 해서 거의 전작을 다 보시고 이럴 거면 못하러 도망을 가! 감독님께서는 반대로 이제 제작진분들을 설득하기 위해서 다 편집까지 해서 영상을 만들어 놓으셨더라고요. 그래서 저한테는 사실 아주 최고의 프로포즈가 아니었나 생각이 듭니다. 또 국정원 암살 요원 역할을 위해서 좀 어떤 준비를 하셨는지도 좀 궁금합니다. 국정원 역할이다 보니까 실제로 저희 배우분들이 다 같이 국정원에 가서 사격 연습도 거기 안에서 하고요. 견학이라고 하죠. 상황실 정도까지는 저희가 가서 느낌이나 분위기를 간접적으로 좀 느낄 수 있었던 시간도 있었고요. 이제 국정원으로서의 이런 액션 연습도 당연하고 실제로 작전에 투입을 가장 많이 하셨던 분도 오셔서 그분의 경험담도 듣고 좀 그렇게 해서 여러모로 좀 간접적으로 느낄 수 있는 부분이 많았습니다. 금방 말씀하신 것처럼 영화 속에 굉장히 액션씬들이 많아요. 본인이 생각하시기에 좀 가장 웃겼던 액션씬 기억나시는 거 있으신가요? 제가 액션을 논하기에는 저희 상호 선배님이 8할 정도는 거의 다 하셔서 그리고 제가 유일하게 좀 액션씬이 2개인데 그중에 하나 멋있는 게 방독면을 쓰고 해서 실제로 이제 제가 한 번 하고 대역분이 이제 하셨는데 저도 모르겠더라고요. 제가 한 건지 대역분이 한 건지.
그리고 이 작품에는 정말 그 코미디 연기의 대가라고 할 수 있는 정준호, 황우슬의 배우뿐만 아니라 이 허성태 등 이렇게 개성 넘치는 배우들이 총 출동했다고 할 수가 있겠는데요. 그래서 이 촬영장 분위기가 정말 너무 좋았을 것 같아요. 되게 오랜만인 것 같아요. 제가 촬영할 때 아무래도 이제 직업을 업으로 삼고 있다 보니까 일하러 간다는 느낌을 조금은 떨칠 수 없는데 히트맨 현장은 일하러 간다는 느낌이 전혀 없었고 현장 가면 또 선배님들이 있고 같이 얘기 나누고 오늘 어떻게 찍고 씬에 대한 부담보다는 현장에 가서 빨리 좀 있고 싶다라는 생각이 들어서 그것만으로도 사실은 좀 복받은 현장인 것 같습니다. 이것도 이번 작품에서는 또 정준호 배우와 불꽃 튀는 애드립 대결을 펼치셨다는 얘기를 들었는데요. 좀 기억나는 에피소드 없으신가요? 정준호 선배님하고 했다라고 하면은 아마 마지막에 이제 하극상 씬이라고 이제 야, 이 먹장한 새끼야! 그동안 영화가 한 90씬 이상 참아왔던 억눌려 있던 거를 이제 폭발하는 씬이 있는데요. 서로 배우분들끼리 이게 짜여져 있지 않다 보니까 흔히 말해 오디오가 막 더블됐다고. 제가 허성 선배한테 침을 너무 많이 맞아서 반후배지만 연기할 때 저도 막 복수하고 했습니다. 허성태 배우가 진심으로 놀라시는 표정들이 많이 담겼던 것 같아요. 지금 나한테 그런 거니? 허성태 선배님이 저한테 이런 말씀을 했습니다. 저희가 연기하면서 누군가에게 감동을 받은 적이 몇 번 없대요. 근데 저한테 3초 감동받았다고. 저한테 전화로 이경아 너한테는 연기로 정말 3초 감동받았다라고 해서 그냥 그것만으로도 만족하고 있습니다. 그동안 이경 배우는 드라마와 예능을 통해서 유쾌한 모습을 많이 선보여 주셨는데요. 네네. 사실 영화 히트맨도 그런 이미지의 연장이라는 생각이 드는데 배우 입장에서 지금 현재 내 이미지가 너무 한쪽 방향으로만 직진하고 있는 것은 아닌가라는 그런 부담감도 있을 것 같은데. 근데 이거는 그냥 늘 갈증인 것 같아요. 네, 왜냐면은 반대로 제가 데뷔를 하고 한 4, 5년 차 때까지는 좀 이렇게 날카롭고 좀 약간 악역이라고 하죠. 그런 역할을 많이 했는데 반대로 그럴 때에는 좀 밝은 거에 대한 갈증이 있었고 그것도 지금은 자연스럽게 또 반대적인 갈증이 있는데 모든 선배님들도 다 그렇다고 하더라라고 하면서 그 현재에 좀 충실하려고들 노력하고 있습니다. 네, 이번 순서는 주토피아 순서인데요. 첫 번째 화면 주시죠. 제가 이번 BTV를 보면서 이경 배우의 그 출연작들을 쭉 보니까 히트맨까지 포함해서 총 몇 편이 등록된지 아시나요? 영화만요? 혹시 드라마? 네, 영화만. 영화만요? 네. 영화만 글쎄요. 한 8개, 10개 했을까요? 뭐. 11편이더라고요. 데뷔 9년 차에 네. 그동안 출연해온 작품 수가 정말 어마어마한데요. 이렇게 쉼없이 일해온 원동력은 무엇일까요? 연기할 때가 제일 제 스스로에게 더 나아갈 수 있는 힘이 생기는 것 같아요. 오히려 일을 하면서 더 스스로에게 좀 만족감이 많은 편인 것 같습니다. 그럼 사실 그 이경 배우 출연작이 그렇게 많을 거라고 좀 생각하지 못한 이 시청자분들에게 정말 딱 한 편 추천하신다면 어떤 작품을 좀 이렇게 꼽고 싶으신가요? 저는 개인적으로 애착이 가는 작품이 그 손태경 감독의 아기와 나라고. 이렇게 잘났으면 형이 엄마 데려가든지. 형은 내가 아직도 X신으로 보이지? 어떡하려고 그래, 정말. 나왔다고 새끼들아. 손태경 감독님이 저를 캐스팅하기로 마음을 먹고 저에 대한 모든 사전 조사를 해서 저를 좀 녹이려고 이미 대본을 쓰셨고 그래서 대본을 주실 때도 그 순간 잊지 못하고 손태경 감독님이 아는 분의 또 실화라고 해서 찍으면서도 제일 제 스스로에게 좀 울렸던 영화이기도 합니다. 네, 드라마 얘기를 좀 해보면요. 야, 재밌냐? 야, 내가 이런 장난 싫어한다고 했지. 으라차차 와이키키에서 우픈 무명 배우 준기 역을 맡으셔서 이 작품의 B급 정사를 제대로 보여주었다는 생각이 드는데요. 왜 울어? 긍정적으로 다 생각하자니까. 시즌2까지 모두 출연한 유일한 멤버인 만큼 이 작품에 대한 애정이 좀 남다를 것 같아요. 사실 배우는 또 감독님이나 또 다른 제작하시는 분하고는 다르게 역할에 좀 들어갔다 나오는 편인데 좀 와이키키라는 작품은 캐릭터를 만들었고 2까지 이어서 연기를 했기 때문에 작품 전체가 좀 더 소중한 그런 게 있어요. 그리고 또 많은 사랑도 받았고 뭐 또 매니아층도 생기고 해서 저한테는 약간 은혜 같은 작품이죠. 네, 그럼 이번엔 이경 배우에 대한 어떤 키워드일지 다음 화면 주시죠. 네, 이경 배우는 드라마와 영화뿐 아니라 예능 프로그램에서도 정말 큰 두각을 나타내고 계신데요. 이경이 또 그렇게 뭐 소름 돋게 잘 살아요.
그중에서도 플레이어에서는 다양한 분장과 꽁트, 게임 등을 통해서 정말 몸살이지 않는 예능의 주인공으로서 청학동에선 저를 시발라마라 부릅니다. 플레이 혹시 보셨나요? 네. 아 정말요? 감사합니다. 근데 이렇게 플레이라는 작품을 조금 접근하는 어떤 본인만의 방식 같은 게 있으실까요? 그냥 그 순간 그 회차 촬영 때 제 주 무대가 아니기 때문에 이수근 형님부터 그 아래 이제 많은 개그맨 분들이 주 무대잖아요. 그래서 제가 그분을 어떻게 뛰어넘을 수는 없겠지만 스스로 만족하려고 늘 노력을 합니다. 얼마 전에는 또 이 트로트 가수 음악방송 무대까지 쓰셨는데요. 뭔가 좀 유산슬에 대한 어떤 경쟁 구도가 좀 아니요, 유산슬은 사실은 이제 제가 전혀 마음속에 현재 뭐 이렇게 제가 담아두고 활동을 하는 건 아니고요. 플레이어 시즌 1 때 트로트 특집으로 이제 뽕스타 K라고 제가 했는데 대표님이 그걸 보시고 하나 내볼래? 그래서 농담인 줄 알고 에이 장난하지 마세요 그랬는데 진심이야. 그래서 대표님이 진심이면 저도 진심으로 임해보겠습니다 라는 말이 여기까지 왔고 많은 분들은 제가 이 플레이어의 벌칙으로 한 줄 알고 이 제작비가 한두 푼 들어간 게 아니거든요. 이 뮤직비디오에 플레이어 멤버들은 물론이고 히트맨에 함께 출연하신 네네. 허성태 배우도 나오셔서 히트맨만큼은 또 이렇게 침을 튀기시더라고요. 사실은 이제 저희 플레이어 멤버분들은 저희가 이제 매주 만나니까 제가 이제 앞으로 하는 계획에 있어서 도움을 흔쾌히 해주신 거고 허성태 선배님 같은 경우는 반대로 뭐 하냐 그래서 이런 계획이 있다라고 하니까 뮤직비디오 찍었냐 그래서 아니 아직 안 찍고 계획이 돼 있습니다. 그러니까 그럼 자기 무조건 출연하고 싶다. 그래서 네? 이거 그냥 김밥 한 줄만 줘라 가네. 실제로 나눈 통화의 내용이 저야 너무 감사합니다 해서 실제로 와서 도와주시고 간. 네. 좀 신뢰가 될 수 있을 것 같기도 한데 약간 한 소절 부탁드려도 될까요? 예, 뭐 이게 어려운 노래가 아닙니다. 예. 이 녹음도 40분 만에 끝내서요. 퇴근하고 싶어요. 야근 너무 싫어요. 예, 이런 노래인데 어디 한번 얼마나 쉬운지 한번 해보시겠습니까? 아 저는 회식 너무 싫어요. 이게 정말 와닿더라고요. 네. 근데 너무 잘하시는데. 네. 칼군무라고 해야 되죠? 네네네. 그 허성태 배우 너무 과하게 열심히 하시고 저희 이게 안무를 아마 들으시면 깜짝 놀랄 만한 하이니부터 해서 SM의 글로벌한 안무를 다 이제 만들어주신 분인데 그 안무 단장님도 이번에 도전이다라고 하면서 이렇게 칼군무할 근데 이거 영화 채널이죠? 이게 지금 채널의 방향성을 순간 제가 너무 신나서 얘기하다 보니까 네. 히트맨으로 시작해서 칼퇴근으로 끝나요. 네. 말씀드리기 죄송하지만 저희 선생님 안경에 서리가 끼고 있어서 한번 닦고 가시는 게 좋을 것 같다라는 좀 있으면 흐를 것 같아서 격한 율동을 하다 보니 땀은 그렇는데 안경이 점점 얼굴에 한쪽 눈이 가려지고 계셔서 네 그럼 끝으로요 그 앞으로 좀 도전해보고 싶은 뭐 캐릭터나 장르 뭐 있으신가요? 제가 또 이렇게 도전하는 걸 좋아해서 흔히 말하는 악역이나 그런 사이코패스적인 좀 더 진한 색을 가진 연기도 해보고 싶고 또 정든 연기도 하면서 좀 더 다양하게 모습을 연기적으로 보여드리고 싶습니다. 개멋있어. 저희 무비익스타에서는 마지막으로 대놓고 PR할 수 있는 시간을 드리는데요. 단 제한 시간이 13초에 불과합니다. 하나, 둘, 셋, 시작! 네, 안녕하십니까. 네, 배우 이경입니다. 이번에 제가 영화 히트맨으로서 영화 이제 철 역할로 인사드리겠는데요. 영화 히트맨 보시면은 음악 들리십니까? 이 어마어마한 배경음악. 이 영화와 이 음악과 영화 아주 잘 어울려지는 영화입니다. 그리고 이제 코믹 13초. 한 8초밖에 안 느꼈는데. 네, 오늘의 무비빅스타 이기영 배우와 함께했는데요. 오늘 소개해드린 이기영 배우의 작품들은 BTV에서 확인하시고요. 네, 영화 히트맨 여러분들이 보시기에 아주 유쾌하고 그리고 현재 사시고 있는 그 삶 속에 더 큰 웃음을 드릴 수 있는 영화입니다. BTV와 히트맨과 함께하세요. 배우 이기영이었습니다. 나만의 인생 영화를 찾아 헤매는 당신을 위해 미처 몰랐던 불후의 명작을 만나고픈 당신을 위해 BTV가 엄선한 영화를 시간대로 매치시켜드립니다. 오직 당신만을 위한 영화 매칭 무비빅 매치. 안녕하세요, 오상진입니다. 안녕하세요, 주성철입니다. 네, 오늘의 무비빅 매치의 주제는 내 마음에 불을 지는 여성들의 영화입니다. 폭주하는 매력으로 내 가슴에 불을 지핀 여성들이 등장하는 영화 두 편을 준비해봤습니다.
먼저 제가 매치시켜드릴 영화는요. 금기의 사랑을 용기 있게 선택한 그녀들. 영화 타오르는 여인의 초상입니다. 이에 맞서 제가 매치시켜드릴 영화는요. 남친 조커와 결별 후 홀로 서기에 성공한 할리퀸의 영화 버즈 오브 프레이, 할리퀸의 탕월한 해방입니다. 영원히 꺼지지 않을 운명 같은 사랑의 기억. 영화 타오르는 여인의 초상부터 만나보시죠. 영화 타오르는 여인의 초상 찾아줘. Qui a mis là ce tableau? Je l'ai trouvé dans la remise. Il ne fallait pas? 18세기 프랑스. 브르타뉴의 한 섬에 여성 화가 마리안느가 도착합니다. Où est-ce que je dois aller? Montez, c'est tout droit vers les arbres. 험난한 여행의 피로도 잠시. 그녀에게 내려진 백작 부인의 비밀 지령. L'homme intéressé par ma fille est milanais. Nous partons là-bas si le portrait lui plaît. Vous partirez. 바로 정략 결혼을 거부하는 딸. 엘로이즈의 초상화를 그려달라는 것이었죠. Il faut que vous sachiez une chose. Vous allez devoir la peindre sans que les sache. Et vous la regardez. 이에 귀족 아가씨의 산책 친구로 가장. 그녀를 관찰하기 시작한 마리안느. Que savez-vous de mon futur mariage? Je sais que vous devez vous unir à un Milanais. C'est tout. C'est tout ce que j'en sais aussi. 어느새 엘로이즈의 삶을 이해하게 된 그녀는 그동안 몰래 초상화를 그려왔다는 사실을 고백합니다. Je suis venue pour vous peindre. C'était donc ça vos regards. 이때 크게 노한 백작 부인을 한마디로 진정시키는 딸 엘로이즈. Vous vous moquez de moi. Je suis désolée. Je vais poser pour elle. 이후 두 사람은 서로에게 더욱 깊이 빠져들게 되는데요. Vous avez rêvé de moi. Non, je pensais à vous. 하지만 함께 할 수 있는 시간은 단 5일. 그들의 사랑은 이대로 끝나고 마는 걸까요? 시대의 억압을 뛰어넘어 서로를 선택한 연인의 모습을 담은 걸작. Si vous me regardez, qui je regarde moi? 영화 타오르는 여인의 초상입니다. 영화 타오르는 여인의 초상은 제72회 칸 영화제에서 공개된 직후 각본상과 퀴어 종려상 2관왕에 오른 작품입니다. 당시 칸 영화제 점수를 매기는 스크린 데일리 점수표에서도 총 21편의 경쟁작 중 3.3점을 받았는데 이게 놀라운 것이 칸 영화제 황금 종려상에 빛나는 기생충과 단 0.2점밖에 차이가 나지 않았다는 사실입니다. 때문에 더욱더 주목을 끌기도 했었죠. 또 재미있는 사실은 올해 있었던 제92회 아카데미 시상식에서 봉준호 감독이 이 영화를 연출한 셀린 시아마 감독을 만나서 국제 장편 영화상은 당신이 탔어야 했다 라며 위로를 건네기도 했다고 하죠. 봉준호 감독님은 상 못한 감독 위로하는데도 1등이죠. 스콜세지에 이어서 시아마 감독까지 이렇게. Our great Martin Scorsese. So 봉준호 감독도 인정한 이 영화는 주체적인 삶을 선택하고자 했던 여성들의 이야기를 섬세하고 유리하게 그려내고 있는데요. 이 점이 바로 영화 타오르는 여인의 초상의 매치 포인트라 하겠습니다. 네, 영화를 보다 깊게 감상하시려면 18세기 프랑스 여인들의 생활상을 알 필요가 있는데요. 극중 화가로 등장하는 마리안느는 재능이 넘치는 화가이지만 여성이라는 이유로 남성 누드화는 그릴 수 없고 전시회조차 아버지의 이름을 빌려야 겨우 열 수 있는 상황. Surtout une façon de nous empêcher de faire de la grande peinture. Sans notion de l'anatomie masculine, toute la gamme des grands sujets nous échappe. 때문에 자신에게 허락된 일, 귀족의 초상화를 그리며 살아가는 존재입니다. 하지만 그 신분이 귀족이라고 해서 상황이 나은 건 아닙니다. 18세기 프랑스에서 결혼 전 여자는 초상을 남자에게 보내는 풍습이 있었다는데요. 이런 풍습은 여자의 선택과 취향은 안중에도 없었던 남성 중심의 사고방식이었습니다. 때문에 극중 엘로이즈 역시 자유의지 없는 정략 결혼에 치를 떨고 있죠. C'est comme si j'avais l'impression de le faire et qu'il disparaissait. La colère finit toujours par gagner. 영화를 보면서 떠오르는 영화가 한 편이 있었는데요. 엘로이즈와 마리안느의 관계가 꼭 박찬욱 감독의 아가씨의 두 주인공 같지 않았었나요? 그렇죠.
여성들을 억압하는 시대상도 그렇고 수키가 비밀을 가지고 아가씨에 접근한 점이나 결국 둘이 사랑에 빠지는 것까지 유사한 점이 꽤 많이 보이는 영화인데 아주 잘 보신 것 같습니다. 사랑하게 되실 거예요. 하지만 이 영화가 강조하는 것은 상대방과의 동등한 관계입니다. 엄마인 백작 부인이 자리를 비운 사이 하인으로 일하는 소피까지 세 사람이 함께 보내는 시간을 보면 잘 알 수 있죠. 네, 특히나 인상적이었던 장면은 이 세 인물의 정면샷이었는데요. 하녀인 소피는 십자수를, 마리안느는 와인을 따르고 귀족인 엘로이즈는 요리를 하는 모습은 이들이 신분을 뛰어넘어 우정을 나누는 관계임을 명확히 보여주고 있었습니다. Nous sommes à la même place. Exactement à la même place. 뿐만 아니라 영화는 이 세 캐릭터의 대화를 통해서 아주 중요한 메시지를 전달하고 있습니다. 엘로이즈, 마리안느, 그리고 소피는 오르페우스 이야기를 읽으며 대화하는데요. 뒤돌아보지 말라는 저승의 왕 하데스의 명을 어긴 오르페우스에 대해 하녀 소피는 비난을 하지만 Mais non. Il ne peut pas la regarder parce qu'il a peur de la perdre. Ça ne tient pas ses raisons. Ce sont précisément les consignes qu'on lui a données. 화가인 마리안느는 다른 의견을 제시하죠. Il ne fait pas le choix de l'amoureux, il fait le choix du poète. Retourne-toi. 이 뒤돌아보라라는 대사는 두 사람의 관계에 중요한 복선이 되기도 하는데요. 만약 본인이시라면 뒤돌아보지 말라고 할 때 정말 안 보시겠어요? 뒤돌아보지 않으면서 눈만 이렇게 되돌아보는, 눈만 이렇게 되돌아보는 이런 기술을 주인공이 알았다면 좋지 않았을까. 아니 사람이 물고기 같은데 뒤돌아보지 않고 이렇게 하면 뭔가 보여요 그게? 아니면 거울을 이용할 수도 있죠. 백미러처럼. 난 안 돌아봤어. 근데 이거 우리 왜 보고 있는 거예요? 뿐만 아니라 배우들의 훌륭한 연기도 이 영화의 품격을 한층 높여주고 있는데요. 프랑스를 대표하는 연기파 배우 아델 하에넬이 정략 결혼을 목전에 둔 귀족 아가씨 엘로이즈로, 주목받는 신예 노에미 메를랑이 화가 마리안느로 보내 복잡 미묘한 감정의 기류를 눈빛으로 표현, 설득력 있는 연기를 선사했습니다. 또 이 영화는 이 배우들의 표정, 몸짓만으로 서사를 만들어내는 한편 음악의 사용을 자제하고 숨소리와 화폭을 스치는 붓의 마찰음을 강조해 긴장감을 고조시키며 인물과 시대상에 관객들이 온전히 몰입할 수 있도록 했습니다. 강렬한 여운을 남긴 18세기 여인들의 용기 있는 자화상, 영화 타오르는 여인의 초상, 꼭 한번 감상해 보시기 바랍니다. 네, 이번엔 제가 소개해드릴 차례입니다. 뻔한 건 절대로 하지 않는 뻔한 인생의 소유자, 영화 버즈 오브 프레이, 할리퀸의 황홀한 해방입니다. 영화 버즈 오브 프레이, 할리퀸의 황홀한 해방 찾아줘. This all started when the Joker and I broke up. It was completely mutual. 조커에게 일방적으로 이별 통보당한 후 고담시 갱들의 타겟 영순위가 된 할리퀸. 먹을 땐 개도 안 건드린다는데 그녀는 최애 메뉴 에그 샌드위치마저 맘 편히 못 먹는 신세가 되고 맙니다. Crap. Him too? 그러던 어느 날 And at the top of that list is this guy. 할리퀸은 고담시에서 가장 비열한 범죄왕 로만 시오니스에게 납치당하고 살기 위해 그의 협박성 의뢰를 받아들이죠. Won't let you down, Romy. 그것은 바로 소매치기 소녀 카산드라가 훔쳐간 버티넬리가의 다이아몬드를 되찾아오라는 것. 할리퀸은 카산드라를 찾기 위해 경찰서를 급습하지만 이상하게 마음이 가는 소녀 카산드라. 결국 그녀와 함께 도망쳐 버리는데요. 한편 할리퀸이 다이아몬드와 함께 사라지자 폭주하는 빌런 로만. I think you can manage a couple of little girls. Just bring me back my diamond. 이에 다이아몬드의 유일한 후계자 헌트리스. 악당 검거가 지상 최대 과제인 경찰 몬토야. 카산드라를 구하려는 동네 언니 블랙 카나리까지 합류. Unless we all want to die very unpleasant deaths.
We're gonna have to work together. Sure. 블랙 마스크를 쓴 로만과 그의 용병 부대에 맞서기 위한 팀을 결성합니다. 과연 할리 퀸은 조커의 후광을 벗고 진정한 해방을 맞이할 수 있을까요? But I'm the one they should be scared of. Not you, not Mr. J. Because I'm Harley King Quinn. 영화 버즈 오브 프레이. 할리 퀸의 황홀한 해방입니다. 이 영화는 2016년 개봉한 DC 코믹스의 안티히어로 무비 수어사이드 스쿼드에서 남다른 존재감을 뽐냈던 캐릭터죠. 바로 조커의 여친, 할리 퀸의 인기에 힘입어 탄생한 솔로 무비입니다. 하지만 극 초반부터 조커와의 이별로 지금까지와는 다른 할리 퀸의 모습이 그려져 흥미를 자아내고 있죠. 네, 그렇습니다. 이 영화는 할리 퀸을 비롯 각기 다른 이유로 속박당하던 여성들이 연대를 통해 자립해 나가는 과정을 그려주고 있는데요. 바로 이 점이 영화 버즈 오브 프레이, 할리 퀸의 황홀한 해방의 매치 포인트라고 하겠습니다. 사실 버즈 오브 프레이라는 이 영어 단어가 날카로운 부리와 발톱을 가진 독수리나 매 같은 맹금류를 뜻하는 단어잖아요. 네, 새 하면 가장 먼저 떠오르는 이미지가 바로 알을 깨고 나오는 장면이죠. 할리 퀸은 코믹스는 물론 영화에서도 자유분방한 캐릭터지만 조커에 종속된 상태였죠. 그녀는 이번 영화에서 실현을 통해 조커라는 알, 즉 자신의 전부인 세상을 깨고 나와야 하는 고통스러운 사건과 맞닥뜨리게 됩니다. He is going to be running right back into his arms the minute he snaps his fingers. If not him, the next closest alpha male with a pulse. Some people just aren't born to stand on their own. Oh, girl. 하지만 이내 실현의 슬픔도 할리 퀸스럽게 극복해내며 그녀가 날아오는 과정을 보여준다는 점에서 굉장히 잘 표현된 제목이라 할 수 있죠. This is where it all began, Puddin'. It was the closure I needed. A fresh start. A chance to be my own woman. 원래 애니메이션에서는 다른 모습이었는데 이제는 할리 퀸을 소환 마고 로비 때문에 본편의 코믹스까지 할리 퀸의 모양으로 이제 바뀌었더라고요. 그 점에서 이제 마고 로비의 영향력은 정말 무시무시하다고 하겠습니다. What? I said, sit your skinny ass down, you dumb slut. 그녀는 이번에도 저세상 텐션의 과격함은 물론 화려한 스팽글 장식과 비비드한 패션 스타일을 장착한 할리 퀸의 모습을 완벽하게 표현해냈습니다. 특히 극중 그녀가 입은 13벌의 의상은 조커를 위한 것이 아닌 할리 퀸 자신을 위한 것이라고 배우 마고 로비가 직접 언급하기도 했습니다. I dare you. 뿐만 아니라 그녀를 노리는 고담시의 갱들을 할리 퀸 특유의 고개처럼 유연하고 신박한 격투 스타일로 순식간에 제압할 땐 10년 묵은 체증이 쑥 하고 내려갈 정도로 시원한 타격감을 선보였습니다. 아무래도 이번엔 마고 로비가 직접 제작자로 나서면서 그녀 본연의 색깔이 더욱 강화된 것은 아닐까 싶습니다. 할리 퀸의 멋진 액션 시퀀스는 DC 코믹스의 세계관을 재정립한 코믹북 더 뉴 오이에서 영감을 받았다고 합니다. 할리 퀸이 경사진 경주로나 고가철로에서 롤러스케이트 경주를 벌이는 장면이나 고담시를 헤집으며 질주하는 모습을 차용했다고 합니다. 네, 롤러스케이트 경주 장면을 보고 있으면 마고 로비가 앞서 출연했던 영화죠. 바로 아이 토냐에서 배웠던 기술을 아주 잘 써먹고 있다는 사실을 알 수 있는데요. 한편 영화는 할리 퀸 외에도 다양한 매력을 가지고 있는 캐릭터들을 등장시키고 있습니다. 복수심에 불타는 킬러 헌트리스 역은 배우 메리 엘리자베스 윈스테드가 멋진 액션을 선보였죠. 그녀는 그동안 장르물에서 선보였던 카리스마 넘치는 모습 대신 약간의 허당기가 가미된 킬러로 극에 색다른 재미를 불어넣었습니다. What? You are so cool. 제가 개인적으로 주목했던 배우는 블랙 카나리 역의 배우 저니 스몰렛이었습니다. 극중 유일하게 새 이름을 가진 멤버이면서 카나리 크라이라는 초능력을 가진 인물이죠. 카나리는 초음속의 소리로 적을 공격하는데요. 배우 저니 스몰렛은 이 연기를 위해 DC 코믹스의 캐릭터를 접목한 게임 인저스티스 2에서 카나리 크라이를 사용하는 모습을 연구했다고 합니다.
또 이 영화가 흥미로운 것은 음악을 통해서 영화의 서사를 완성시키고 있다는 점인데요. 방금 언급된 블랙 카나리가 클럽에서 노래하는 곡은 소울 데브 제임스 브라운의 1966년 곡 It's a Man's World인데요. 가사 중에 이 세상은 온통 남자들의 것이지만 여자가 없으면 아무 소용없어 라고 하는 이 가사는 지금 들어도 굉장히 진취적인 노랫말이라고 할 수 있죠. 정말 음악이 없었다면 이 영화의 매력은 좀 없었다고 해도 과언이 아닐까 싶을 정도로 선곡이 너무너무 좋았고 그리고 카나리 노래 진짜 잘하더라고요. 이거 본인이 부른 건가요? 본인이 부른 거예요? 진짜 이분은 음반 내야 돼요. 앞으로가 주목되는 그런 인물이 아닌가 싶습니다. Ooh, I love it. 또 할리퀸이 오마주한 마릴린 먼로의 영화 신사는 금발을 좋아해도 같은 결을 가지고 있었는데요. A kiss on the hand, maybe quite continental. Diamonds are a girl's best friend. 원작의 핑크 드레스 대신 바지를 입고 극중 사건의 핵심 다이아몬드에 대해 노래 부르는 모습이 인상적이었습니다. 이렇게 영화는 노래 가사를 통해서 남성의 전유물이었던 부와 사회적 질서를 아웃사이더 여성들이 힘을 합쳐 가져오는 과정을 표현하며 아주 강렬한 메시지를 전달하고 있습니다. Are we ready? Bad guys, just outside. 뭉치면 살고 흩어지면 죽는다. 조커 없는 할리퀸의 진정한 자립 성공기. 영화 Birds of Prey, 할리퀸의 황홀한 해방. 여러분 꼭 한번 감상해 보시기 바랍니다. 네, 오늘은 내 마음에 불을 지른 여성들의 영화 두 편을 여러분께 소개해드렸습니다. 끝으로 홀로서기 제대로 한 여인들과 정반대 연애 후 뒤끝 장렬하는 남녀들의 영화 두 편을 믹스앤매치 해드리겠습니다. 먼저 제가 믹스앤매치 시켜드릴 영화는요. 헤어진 연인들의 살벌, 추잡, 연애 전쟁. 영화 연애의 온도입니다. 앞으로 내 눈에 띄지 마라. 진짜 죽여버릴 수가 있다. 너야말로 뛰지 마. 오랜 사내 비밀 연애 끝에 헤어진 영과 동희. 저한테 빌려가신 노트북 있지 않습니까? 돌려주셔야죠. 돌려드릴게요. 아니 좀 급해서. 그때부터 눈만 마주치면 으르렁대는 두 사람. 일부러 나한테 남자 생겼다는 얘기를 할 필요는 없는 거거든요. 그거 그냥 괜히 관심 갖게 하려고 사람 한번 푹 찔러보는 건데. 아예 보란 듯 각자 썸남 썸녀를 만들어 서로의 질투심에 불을 지르는데요. 너 나 좋아하긴 했니? 나 왜 만났어? 먼저 헤어지자고 한 거 너야. 결국 둘의 감정은 회식 날 엄청난 화력으로 폭발해버리고 맙니다. 과연 이들의 파란만장 연애사는 어떤 결말을 맞이하게 될까요? 야, 착각하지 마. 헤어지고 시작된 찌질한 사랑의 실체. 영화 연애의 온도입니다. 네, 이 영화는 언제나 제 몫을 다하는 두 배우 김민희, 이민기 외에 신인임에도 감각적인 시나리오와 연출력을 보여준 노덕 감독의 작품인데요. 우리 둘 다 서로 마음 아니까. 이번엔 우리 둘 다 진짜 잘해보기로 한 거니까 잘 될 거예요. 무엇보다 이 영화가 특이한 것은 다시 사랑을 시작한 연인이 또 다른 감정의 소용돌이에 아파하고 불안해하는 모습을 통해 연애의 민낯을 적나라하게 그려낸 점입니다. 사랑 좀 해봤다 하는 사람들에겐 거의 바이블로 회자되는 작품이라고 하죠. 너 그거 알아? 헤어졌던 사람들이 다시 만날 확률이 82%래. 그중에서 잘 되는 사람들은 3%밖에 안 된대. 나머지 97%는 다시 헤어지는 거야. 공감 200%, 야단법석 결별 스토리, 영화 연애의 온도, 여러분 꼭 한번 감상해 보시기 바랍니다. 다음으로 제가 믹스앤매치 해드릴 영화는요. 별거 중 AI를 사랑하게 된 남자, 영화 그녀입니다. To my Chris, I've been thinking how I could possibly tell you how much you mean to me. 때는 2025년, 아내와 별거 중인 편지 대필 작가 테오도르. It's not just an operating system. It's a consciousness. 어느 날 인공지능 운영 체제가 설치된 기기 구매 후 Would you like your OS to have a male or female voice? Female, I guess. 여성으로 정체성을 갖도록 설정합니다. Good morning, Theodore. Good morning. You have a meeting in 5 minutes. Get up! You're too funny. 그런데 인공지능 그녀 사만다와 대화를 나눌수록 친밀감을 느끼는 테오도르. Keep talking. I'd kiss the corner of your mouth. 결국 둘은 깊은 관계를 맺기에 이르죠.
그러던 중 Are you in love with anyone else? Yes, How many others? 641. 그의 다그침에 뜻과 끄의 비밀을 털어놓는 사만다. You're mine. I still am yours. But along the way, I became many other things too. AI와의 연애, 이대로 괜찮은 걸까요? What, baby? 영화 그녀입니다. 네, 영화 그녀가 발표된 이후 제8회 로마 국제영화제에서 엄청난 일이 펼쳐졌습니다. 극 중에 인공지능 시스템 그녀로 목소리 연기를 펼쳤던 스칼렛 조한슨이 여우주연상을 수상했기 때문이죠. I've been seeing Samantha. I didn't tell you, but she's an OS. 영화는 이색적인 각본으로 아카데미와 골든글로브를 휩쓸기도 했는데요. 디지털 세계에 빠져 정작 사랑하는 사람과는 소통이 단절된 현대인의 모습을 직시하는 영화라는 점에서 많은 이들의 공감을 샀습니다. 그녀는 그녀는 실체가 없어. 너무 이상적이. 너무 쏙쏙 들어왔는데요? 딱 맞잖아요? 딱 맞아요. 저는 버스 안에서 들을 때마다 이 영화를 생각하거든요. 세상 어디에도 없었던 인공지능 러브스토리, 영화 그녀 꼭 한번 감상해 보시기 바랍니다. 네, 오늘의 무비 매치 내 마음에 불을 지른 여성들의 영화 두 편을 소개했습니다. 짧지만 강렬했던 그녀들의 찐 로맨스, 영화 타오르는 연애의 초성, 제대로 미친 그녀들의 환상 팀워크, 영화 버즈 오브 프레이, 할리퀸의 황홀한 해방. 여러분의 취향대로 골라서 지금 BTV로 감상하세요. 오늘은 BTV에서 엄선한 놓쳐서는 안 될 금주의 추천작 중 최신 영화 3편을 만나보겠습니다. 멋모르고 마동석 극디라는 철진한 탈색머리의 박정민. 진짜 말 시원해 정말. 그럼 아침에 개인 이에 잠자던 마동석의 코털이 꿈틀. 볼륨 좀 높여봐. 옆에 그 비명 소리 들려봐. 바짝 선 제3의 눈만큼이나 매서운 1대1 맞짱 전개가 펼쳐지려 했으나 갑자기 분위기 트와이스. 마동석의 걸그룹 향한 찐사랑 모멘트가 궁금하다면 트와이스 뉴욕하지 말라고. 영화 시동입니다. 야, 건너기 더 빨라. 이거 실화냐 이거? 아우 좀 조용히 해봐 이 새끼야. 반항하라 하면 모름지기. 일진 친구와 오토바이 사고 정도는 아주 가볍게 일으켜야 하는 법. 오토바이 어디서 났어? 피디리가 중고나라에서 샀더라고요. 이거 빨리. 그러나 전직 배구 선수 출신인 엄마의 사랑 듬뿍 담긴 강스파이크. 10,000원으로 갈 수 있는데 하나요? 결국 엄마 복 심하게 있는 태길은 반항심 폭발, 가출을 감행하고 숙식 제공이 가능하다는 시골 짜장면집에서 배달 알바를 시작하지만 태길 씨. 그곳에는 남다른 비주얼의 주방장 거석이 형이 포스를 뽐내고 있습니다. 몇 살? 18. 강렬한 첫인사를 나누자마자 인생 최대의 원수가 된 이들. 꼼꼼하게. 뭐 하는 거야 아침부터? 재밌잖아. 뭐가 재밌어? 존나 유치한데. 사사건건 부딪히지만 언제나 패배는 태길의 목. 하지만 정작 거석이 형의 도움이 절박할 땐 이들을 기가 막히게 모아놔. 잠깐만요. 그 좋은 싸움 실력은 일단 킵! 걸음 하나 살려라! 그러던 어느 날 여긴 중국집인데요. 장풍 단점 식구들 모두가 사랑에 맞지 않는 주인집 사장님이 위험에 처하고 드디어 치트키 거석이 형이 각성하기 시작하는데요. 과연 베일에 쌓인 거석이 형의 과거 속 정체는 대체 무엇일까요? 영화 시동입니다. 전투 중 씹던 껌을 갑자기 가족 사진 위에 붙이는 미국의 비행대장 베스트. 그의 특기인 고난도 급강화 스킬을 드디어 사용하기로 마음먹은 듯한데요. 빗발치는 공격을 뚫고
일본의 항공모함을 향해 무서울 정도로 하강 속도를 높이는 그 마지막 포탄 가자! 영화 미드웨이입니다. (1941년 12월 7일) 한가롭던 미 해군의 주요 기지 진주만을 향해 일본군이 기습적인 공격을 퍼붓습니다. 이것이 바로 태평양 전쟁의 시발점이 된 일제의 진주만 공습 사건. 이로 인해 독이 바짝 오른 미국은 일본 본토로 곧장 폭탄을 직배송, 통쾌한 복수에 나서는데요. 잠깐 당황은 했지만 세계를 제패하려는 원대한 목표 아래 일본군은 미군의 전략적 요충지인 미드웨이 섬 공격을 재빠르게 추진하고 미국 또한 이들의 이런 움직임을 포착, 가까스로 전투 계획을 알아내는데 성공합니다. The Japanese are planning something bigger. So what's the target? We believe it's Midway. 이후 이름값하는 폭격기 조종사 베스트를 필두로 가용한 모든 전력을 한껏 끌어모아 최후의 전투에 대비하는 미국. 그렇게 D-Day 날의 아침이 밝아오고 일본군의 공습을 적당히 눈치껏 일단 받아주는 데까진 미국의 시나리오대로 미션 클리어. 이제는 상대의 통수를 노리기 위해 베스트를 비롯한 파일럿들이 미드웨이를 향해 발진하는데요. 과연 미국은 그때의 오늘을 복수 성공 기념일로 역사에 남길 수 있을까요? We need to throw a punch so they know what it feels like to be hit. 영화 미드웨이입니다. 저녁만을 기다려온 조대위. 뉴스 속보입니다. 백두산 화산이 폭발했습니다. 그런데 그때 폭탄이라도 맞은 듯 우수수 무너져 내리기 시작한 강남 한복판. 작전 떨어졌다. 부대 복귀해. 지금까지 이런 재앙은 없었다. 이건 꿈인가 생시인가? 말년 대위 강제 재입대시키는 짠내 폴폴 대재앙 미션 수행기. 영화 백두산입니다. 그런데 600킬로톤의 폭발이라고 했나요? 네, 이론상으로는 해군열밖에 없습니다. 그동안 사찰범이 바뀌었습니다. 군 생활의 끝, 전역만을 고대하던 인창에게 닥친 재난 상황. 수용소에 수용 중. 우리는 그냥 300km 날아가서 미사일 몇 개 해체하고 돌아오면 되는 거야. 분명 목숨에는 지장 없는 임무라 들었건만 이 정도면 최소 신과 함께하는 수준? 설상가상. 거기 아닌데. 애기들이 왔네. 임무 수행에 열쇠를 쥔 이중 스파이는 기밀 지도를 훔쳐 염소 버금가는 종이 먹방 선보이고 오직 스파이의 뇌피셜로 이루어지는 기상천외한 이동. 하지만 예고 없이 불시착한 이들을 반기는 건 북한군의 총알비. 뭐? 겨우겨우 해결하고 임무 완료하나 싶었더니 이건 포기해야 될 것 같습니다. 그래요, 하나는 포기하시죠. 아니야. 미군까지 가세해 방해를 시작. 정신 차리고 보니 남은 건 인창과 리준평뿐인데요. 그때 쉴 틈도 없이 엄청난 강도의 지진과 함께 3차 폭발 선전포고하는 백두산. 이대로라면 한반도 전체가 끝장날 대위기. 마지막 화산 폭발 못 막으면 남과 북 다 끝장을. 얼결의 합동 작전이 되어버린 남과 북의 화산 폭발 저지 임무. 백두산 막을 수 있습니다. 과연 이들은 무사히 임무를 완수하고 내일을 맞을 수 있을까요? 영화 백두산입니다. 최신 영화와 해외 드라마를 즐기는 가장 편리한 방법, 프리미어 월정액. 지금 바로 BTV에서 이용해보세요.